دیکھیں کل ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے بڑگام کے، کل ان کے کاغذ سبمٹ کرنے تھے، ہم وہاں پر گئے تھے۔ پھر سنیل جی کی، ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہے، ان کی تو آپ نے سپیچ سنی ہوگی، آپ نے بھی کوریج کی ہوگی۔ ایک اہنکار جو ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے JNK کے عمر صاحب، جس نے بولا میری آنٹی کو بھی میٹر لگا ہے۔ شاید وہاں پر اس سوال کا جواب آپ کو ملا ہوگا۔ وہ تو شیخ خاندان سے ہے اس کی آنٹی، مگر عمر صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے جو غریب ہے، جن کے ساتھ اس نے وعدے کیے تھے میں 200 یونٹ بجلی فری دے دوں گا، ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی آنٹی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ تو جناب علی مہاراجا راجا ہے، شیخ خاندان کے وارث ہے وہ، جناب علی وراثت وہاں گھر سے ہی ان کو سٹارٹ ہوئی ہے۔ پہلے مرحوم شیخ محمد عبداللہ، اس کے بعد فاروق عبداللہ، پھر عمر عبداللہ، اور مجھے لگ رہا ہے چوتھی پیڑھی بھی تیاری کر رہی ہے پالیٹیشن میں آنے کے لیے۔ اور یہ دیکھیں ایک CM بول رہے ہیں میری آنٹی کو میٹر لگا ہے، جب اس کو سمارٹ میٹر لگا ہے۔ ارے عمر صاحب، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، الیکشن سے پہلے آپ کیا بول رہے تھے؟ آپ وہی عمر صاحب ہو گئے جو بول رہے تھے جموں سے میں یہ سمارٹ میٹر اٹھاؤں گا تو توی پل کے نیچے پھینکوں گا، سری نگر میں اٹھاؤں گا تو جہلم پل کے نیچے پھینکوں گا۔ وہ دن آپ کو یاد نہیں ہے، وہ ٹائم یاد نہیں ہے۔ اسی عوام میں پھر سے آپ کو جانا ہے 4 سال کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اس وقت، اور اس کا جواب عنقریب بھی انشاءاللہ بڑگام کے الیکشن میں بھی آپ کو ملے گا، ویسی بات نہیں ہے۔ اور بڑگام کے الیکشن میں انشاءاللہ وہاں کے لوگوں نے جو اس کو جناب علی جب وہاں پر الیکشنز ہوئے تھے ہائیسٹ مارجن سے اس نے وہاں پر جیتا تھا، اور اس نے یہ بھی الیکشن سے پہلے بولا اگر میں نے بڑگام سے جیتا میں بڑگام کانسٹیچوئنسی کو اپنے انڈر رکھوں گا، وہاں میں ریزائن نہیں دے دوں گا۔ یہی وہی عمر عبداللہ صاحب ہے جنہوں نے ان کے لوگوں کو دھوکہ دیا، ادھر کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اب انشاءاللہ وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں، انشاءاللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہاں پر کینڈیڈیٹ ہے آغا محسن جناب علی صاحب ہے، وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے انشاءاللہ ہیوج مارجن سے جناب علی وہ وہاں پر جیتیں گے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں پر اپنا کھاتہ کھولے گی۔ اور بڑگام کے لوگوں کو آج پتہ ہے واحد ایک یہاں پر پارٹی ہے جو غریبوں کی ہمدرد ہے، غریبوں کی جناب علی جن کو درد ہے، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ وہاں کے بڑگام کے جو کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ وہ ہیوی مارجن سے وہاں سے وہ سیٹ نکالیں گے، اور بمپر ووٹنگ اس وقت ہو جائے گی بڑگام میں۔ مجھے لگ رہا ہے اگر پچھلی بار وہاں پر یہ 55% ووٹ پڑے، مجھے لگ رہا آج 75% ووٹ پڑیں گے، کیونکہ لوگوں کا غصہ وہاں پر ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چنا ہے ان لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ کیا بولیں گے سمارٹ میٹر؟ کل ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جب دلی جاتے ہیں تو بنتے ہیں دلی والوں کے، جب جموں جاتے ہیں تو بنتے ہیں جموں والوں کے، تو سری نگر میں جب آتے ہیں تو بنتے ہیں سری نگر والوں کے۔ ان کو کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی جناب علی یہ مجھے لگ رہا ہے یہ نام کے مسلمان ہیں، ان کو کوئی ایمان نہیں ہے، اور ہمیشہ وعدہ خلاف ہی انہوں نے کی ہے۔ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور یہاں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے، روز یہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، لوگ پریشان ہیں ہم نے کیوں ان کو ووٹ ڈالا ہے۔ اور انشاءاللہ جناب علی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا، جب بڑگام کے رزلٹ آئیں گے، وہاں کے جو اس کے MP ہے، اگر اس کی جو MP بھی وہاں پر، میں کہہ رہا ہوں آج آپ کے چینل کے تھرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑگام کے لوگوں سے، اگر وہاں کے MP صاحب اس کو جناب علی کیمپین بھی چلائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے آج جناب علی نیشنل کانفرنس کی کمبر وہاں پر ٹوٹے گی۔ انشاءاللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ وہاں سے سیٹ نکالے گا بڑگام سے۔ کہہ رہا ہوں کل ہم جب پیپر بھرنے گئے تھے، جب ہمارے کینڈیڈیٹ نے پیپر بھرے، آپ دیکھیں وہاں سنامی تھی لوگوں کی۔ سری نگر کے لوگ آئے تھے، چاری شریف کے لوگ آئے تھے، بڑگام کے لوگ آئے تھے، BJP کے آئے تھے، وہ بیچارے جناب علی سنامی ایک وہاں پر تھی۔ اور وہاں پر میں کہہ رہا ہوں آپ کو اتنے لوگ آئے تھے، وہاں ہزاروں لوگ آئے تھے، خالی BJP کے ورکر تھے وہ۔ اور میں چاہتا ہوں جناب علی کل کی آپ فوٹیج دیکھیں، جب NC کا کینڈیڈیٹ آیا اس کے ساتھ چنے گنے کچھ بندے تھے، اور PDP کا جو کینڈیڈیٹ آیا چنے گنے بندے تھے۔ جناب 1 سال ہو گیا ہے حکومت کو، کون سا کام اس نے کیا؟ مجھے بتائے کون سا کام کیا اس نے؟ اب دیکھیں اس وقت جو میگڈم پڑ رہا ہے وہ 2024 میں اس کی جناب علی الاٹمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ وہ میونسپلٹی کے تھرو ہوا ہے، میونسپلٹی کمشنر کے تھرو ہوا ہے۔ آج ان کے MLA آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم کنسرن MLA ہے تو ان کو تو
फील्ड में आना ही है। जब किसी जगह मैगडम पड़ता है, एमएलए बोलते हैं हमने डाला है। अरे भाई साहब, आप लोगों ने कहाँ से डाला? आपका सीडी फंड तो अब रिसेंटली रिलीज हो गया। ये जनाब बेली ये म्यूनसिपलिटी के थ्रू हुआ है, जो जहाँ पर भी मैगडम पड़ता है। और आपको ये भी पता होगा, हर किसी जो भी यहाँ 8 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ है, उसमें जो भी मैगडम पड़ रहा है, वो सारी जनाब बेली सारी जो वो फाइलें, जो वो मेहनत की है, वो बीजेपी वर्करों ने की है। उन्होंने अपने एरियाओं में मैगडम डाला है। अब एमएलए आते हैं, सही बात है, एमएलए कंसर्न है, उसका हक है आने का, वो आए देखे। मगर जो मैगडम यहाँ पर पड़ रहा है, इनका प्रोटोकॉल है, ये आ सकते हैं। मगर जो वो मेहनत की है यहाँ के लोगों ने, वो जनाब अली हमारे वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, जिन्होंने वो काम किया है। 10 साल जंग लगा था। ये 10 साल इनको फ्रस्ट्रेशन आई। जब 10 साल यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए, इनको जनाब अली फ्रस्ट्रेशन आई। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। और मैं सबसे बड़ी एक चीज़ आपको बताऊंगा, ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं, कोठियाँ इनके पास है, इनके पास हर कोई फैसिलिटीज़ है। आप देखिए, ये 42 एमएलए है उमर साहब के पास, है कहाँ? देखिए, आप देखिए ग्राउंड लेवल पर, आप देखिए कहाँ पर है। ये अपना काम कर रहे हैं। और जो इनको अपना काम पर्सनली होता है, किसी ऑफिसर की ट्रांसफ़र करनी होती, वो करते हैं। ये लोगों की तरफ इनका टोटली नहीं, लोगों के बारे में ये सोचते हैं। आप देखिए, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने क्यों इनको वोट डाला? अब कोई मसला नहीं है, चलते रहे, चलिए, अच्छी सरकार अगर ये चलाएंगे अच्छी बात है। हम अपोजिशन में बैठे हैं, हमारा रोल है इनके कानों तक लोगों की बातें पहुंचानी, क्योंकि जो लोगों के मसले हैं हमें उनको उठाना है, क्योंकि हम अपोजिशन में बैठे हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद जनाब अली देखते हैं, असेंबली आ रही है, असेंबली के बाद क्या पोजीशन इनकी रहेगी। बाकी एक चीज़ मैं बोलूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो चुकी है। यहाँ मुझे लग रहा है चीफ मिनिस्टर साहब को रिज़ाइन देना चाहिए, क्योंकि उसके जो एमएलए है वो डेडवुड में है। जनाब, किसने आज तक इक़्तिदार छोड़ा है? आप मुझे बताएं, किसने छोड़ा है इक़्तिदार? और ऊपर से ये 10 साल से फील्ड में आए हैं, ये इक़्तिदार थोड़ी छोड़ेंगे। कौन सी बात आप भी बोल रहे हो? इनको अपना एंजॉयमेंट चाहिए, अपना जनाब अली ये प्रोटोकॉल एंजॉय करना है बस। आप मुझे बताइए, किसने आज तक इक़्तिदार छोड़ा है? तो एमएलए रिज़ाइन देंगे, इसके एमएलए देंगे रिज़ाइन, ये कभी हो ही नहीं सकता है। उमर साहब ने खुद बोला, चाहे स्टेट हमें मिले ना मिले, हम अपनी टर्न पूरी करेंगे। ये अपनी टर्न पूरी करेंगे, हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। काम करे, लोगों का मसला करे, लोगों के काम करे, लोगों के जनाब अली जितने भी मसले पेंडिंग है वो हल करे। हम इनके साथ है शाना बाई शाना। मगर जब ये करेंगे, इनको फुर्सत ही नहीं आती है। इनको तो काम करने का, ये जब दिल से इंसान काम करना चाहता है, वो कौन सा काम है जो नहीं होगा? इनको वो है ही नहीं। और इसमें कुछ ये नए पॉलिटिशियन भी है जिनको पता ही नहीं है ये एमएलए जो होता है उसके पावर्स क्या होते हैं, उसको जनाब अली एरियाओं में कैसे जाना होता है, इनको तो पता ही नहीं। मैंने पिछली बार भी आपको बोला, उमर साहब को एक वर्कशॉप लगाना चाहिए जहां पर उसको ये अपने एमएलए को थोड़ा गाइड करना चाहिए। देखिए, मैंने बोला ना, लोगों को आज पता चला हमने कौन सी गलती की इनको वोट डालकर। शॉर्टकट में मैं बताऊंगा, आज लोग पछता रहे हैं, आज लोग अपने आप को कोस रहे हैं, हमने क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला। और मैंने ये भी आपको बोला, 1 साल हो गया हुकूमत को, फिर से इलेक्शंस आएंगे, फिर से इलेक्शंस फिर से नई ना इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आएगी, उस वक्त इनको पता चलेगा। और मैं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन के बाद, बड़गाम के इलेक्शन के बाद ही आप देखिए इनका रिजल्ट क्या होगा। बड़गाम की सीट जो है वो जनाब अली इंशाल्लाह वो बीजेपी का कैंडिडेट लेगा, और इंशाल्लाह हम उस सीट को हेवी मार्जिन से जीतेंगे। और वहाँ पर इसका अपना जो इसने 1 साल जो इसने जनाब अली और इसके एमएलए जो बयान देते हैं, मुबारक गुल साहब ने जो बयान दिया है, ये लोगों के जहन में है। ये वही लोग हैं जो पहले बोलते थे हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, हम 12 सिलेंडर गैस देंगे, हम चावल करेंगे डबल, 5 केजी 10 केजी करेंगे, ओल्ड एज फंड हम करेंगे डबल, आशा वर्करों की जो सैलरी है वो बढ़ाएंगे, जो आंगनवाड़ी की सैलरी है वो बढ़ाएंगे हम, जो ओल्ड एज फंड है वो बढ़ाएंगे हम, 80,000 कैजुअल लेबर है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अरे उमर साहब, इससे पहले जब स्टेट थी उस वक्त नहीं थे आप चीफ मिनिस्टर? उस वक्त करना था इनका मसला हल। उस वक्त तो आपको अप्रूवल कहीं से नहीं लानी थी, वो देखे उस वक्त नहीं किया। तो आज क्या करेंगे? ये लोगों को भ्रम में रखते हैं। आज लोग समझदार हो गए हैं, फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस
پر यहाँ के लोगों ने भरोसा किया है, वो भरोसा ख़त्म हो चुका है. लोग अपने आप को कोस रहे हैं हमने क्यों उनको वोट डाला. और इंशाल्लाह बड़गाम में इनको पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेगा. और इंशाल्लाह आने वाली जो सरकार होगी, हुकूमत होगी, वो भारतीय जनता पार्टी की होगी इंशाल्लाह. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमें सरकार बनानी होगी तो कल सुनील जी ने भी ये अपने भाषण में दोहराया, तो उमर अल्लाह के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा हम कहाँ से सरकार बनाएंगे. हमारी 21 स्टेट है, वहाँ पर हमें सरकार है. हम नहीं चाहते हम सरकार में यहाँ पर रहना, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ उमर साहब को इतना मैंडेट मिला है, चलो ये लोगों के काम करे. जब ये लोगों के काम नहीं करता है, खाली बोलता है मुझे स्टेट चाहिए, स्टेट के पीछे पड़ा है, वो इशू ख़त्म हो चुका है. और इंशाल्लाह बड़गाम के जब रिज़ल्ट आएगा खुद ब खुद इनको पता चलेगा जनाब अली नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद किसी जगह नहीं रहेगा.